This is Mohammad Kamal Hussain, lecturer, Department of Mathematics, Scholars School and College, Dhanmondi, Dhaka. My dear students, good morning to all of you. This is the class just before exam. So, the exam-oriented class always most important class to any other class. So, please, dear students, be connect with us, and within a short time we are going to start our class formally. And already all topics are given here, which we are going to discuss one by one. So please let me know. Top line of the board, right side, left side, light and sound quality, is everything okay? Can we start our class formally? Please, in the comment section you can give your attendance, and also you can invite your friends to connect with us. There are now near 70 plus students connected with us. We will start our class just after 100 plus students. So, inshallah, today we will discuss these topics: number system, place, value, local number system, international number system, and relation in between them. Then successively we will discuss the topics: factor, prime factors, number, co-prime number, then composite number, and then we will make the greatest number and smallest number by the different condition. Please let me know, is it everything okay or not? Okay, all clear. There are now 80 plus students connected with us. Dear students, in this arithmetic part, you have to answer near 10 to 12 MCQ. 10 to 12 MCQ you have to answer from arithmetic part. So in this arithmetic part, basically there are 6 topics. All MCQ related with these topics: the place value, local number system, international number system like million, billion, trillions, and the relation between them, like 1 million equals to what will be in local system, or in 1 crore 70 lakh what will be in international system. So finding the relation in between them. And then we will discuss here factors, how to find the factors of different numbers and the converted number into a prime factors. Prime number, composite number, and co-prime number, one of the most important topics here. And divisibility by 2, 3, 4, 5, 6 and 9. Identify a number quickly. Is it divisible by 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 9? How to technique. And the greatest number and finding the smallest number with the condition, like which is divisible by 4 or 5, which is divisible by 4 and 8, where remainder will be 3, or in every cases remainder will be 3. This is called with the condition, finding the greatest number and smallest number. And then the formula, the HCF of two numbers multiplication with their LCM of two numbers is equal to product of two numbers. So there are 6 topics here. At least you will get one MCQ from each topics. So this is the we will discuss here topics based. The first condition, number system. If we write here the number system, like this one is a number 4, 7, 2, 9, 8, 4, 0, 0, 7, 8, and 1, 0, 3, 6, 5, 4, 6, 5, 4. This is a large number. What will be this number in international system? Now identify this one in international system. We all know international system basically comma will be just after 3 digits. So this is the first comma, and 1, 2, 3. Then another comma, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So in international system, if we write here this one in international system,
International system. So the first comma from the right to left, just after 3 digit first comma, then 3 digit second comma, then after 3 digit third comma, then after 3 digit fourth comma. So first comma usually we use here, first comma, the first comma for 1000, then second comma we use here, the second comma just before the digit second comma we normally use here, second comma for million, and then the third comma basically we use 1000, million and the billion, and then fourth comma just after 1000, million, billion and the trillion. So now what will be this one? This is the comma 472 trillion 984 billions 78. There is 78 millions 654. So in international system, if we count this one, the number will be 472 trillions 984 billions 78 millions 103,654. So international system is, if we compare local system and international system is more easier than our local system. Just after 3 digits, comma, place here comma 3 digit, then next comma after 3 digit, then next comma after 3 digit, next comma after 3 digit. So thousands, million, billion and the trillions. So in international system this one. Now we will convert this number in local system. My dear students, is it clear to you or not? International system, the number, is it clear to you or not? Please let me know. My dear students, in international system, is it clear? প্লিজ সবাই একটু কমেন্টস করে জানাও যে ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমে তোমাদের এই টপিকসটি কমপ্লিট কিনা। ইয়েস, কোপ্রাইম অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম একজন একটু ডিসকাস করেছিলে, স্যার কোপ্রাইম এবং ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম একটু ডিসকাস করেন। আমি এইখান থেকে সবগুলো টপিকস ডিসকাস করব। আমাদের যদি 10 মিনিট সময় বেশি লাগেও এইখান 1 থেকে 6 পর্যন্ত যদি টপিকস সবগুলো তোমার জানা থাকে, তুমি এইখান থেকে যে কোনো এমসিকিউ আসলে তুমি আনসার করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। সো এর বাইরে তোমাদের কোনো এমসিকিউ আসবে না, এই টপিকস গুলোর বাইরে তোমাদের কোনো এমসিকিউ আসবে না। সো দিস ইজ ইন ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম। সো নাও ইফ উই রাইট হিয়ার দ্য লোকাল সিস্টেম, হোয়াট উইল বি ইন লোকাল সিস্টেম? আমরা লোকাল সিস্টেম আমাদের এত বড় ডিজিট নরমালি হচ্ছে না, আমরা একটু সহজ করে একটা লোকাল সিস্টেমে দিচ্ছি। যেমন দেখো আমি আরেকটা নাম্বার দিয়ে একটু एग्जांपल দেই, অনেকে ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম এখনো কনফিউজড। দিস ইজ নাও 5 3 2 1 0 3 0. So sorry, this is now 0 3 7 and 3 4 0. What will be in international system? Now first comma just after 3 digits, second comma just after another 3 digits, this is now another. So first comma for thousands, first comma for thousands, second comma for million, third comma for billions. So this is 5 billions 321 millions 37,340. I am repeating this large number again in international system. Right to left, use here comma just after 3 digits. 1 2 3, first comma 4 5 6, second comma 7 8 9, third comma. So from the right side, the first comma for 1000,
That means 337,000. Now second comma for million, 321 millions. Then next comma for the billions, that is the 5 billions. So this is now 5 billions, 321 millions and 37,340. So this is in international system. আমরা এখন এই নাম্বারটিকে, I hope international system is clear to you. Please একটু সবাই বলো, is there any more question about the international system? Please let me know, is there any more question about the international system? No sir, I think is everything okay. এখন দেখ আমরা একটা লোকাল সিস্টেম দেখাচ্ছি, যেমন একটা নাম্বারকে আমরা লোকাল সিস্টেমে কনভার্ট করব। I think this is now okay. Local system. The number is 3214132 So in local system we use basically comma 3 digits like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 We comma use here in local system first 3 then 2 and 2 then 3 and again 2 and I think the last slide is okay 3 2 2 আমাদের লোকাল সিস্টেমে দেখো কমা ইউজ করা সিস্টেম হচ্ছে নরমালি 3 2 2 3 2 2 আমাদের লোকাল সিস্টেমে কমা নরমালি আমরা ইউজ করি 3 ডিজিট just after 3 digit then 2 comma just after 2 digits 3 2 2 again 3 2 2 again 3 2 2 now the first comma যখন আমরা এখান থেকে একটু ইউজ করব আমরা 0 দিয়ে আরেকটা एग्जांपल দিয়ে দেখাচ্ছি I think this one will be clear তাহলে আমাদের লোকাল সিস্টেমে ফার্স্ট কমা জাস্ট আফটার 3 digits then 2 2 again 3 2 তাহলে আমাদের লোকাল সিস্টেম 3 2 2 3 2 2 এখন দেখো ফার্স্ট যে কমাটিকে আমরা ইউজ করি 1000 First in local system this is 1000 first comma then second comma আমরা ইউজ করি আমাদের lakh and then third comma we use here crore so and then again the first thousands then lakh then crore then we use again here thousands if we write here like thousands thousands then again lakh So if we count here in local system 1 2 3 just after 3 digit the first comma then 1 2 just comma here 2 digits then again 2 digits so now if we count this number this comma for 1000 the first comma for thousands that means 41,000 41,000 now the second comma
second comma for lakh. Lakh means 21 lakh. 21 lakhs 41,000. Then the third comma for crore. So now if we count here, this is 3 crores 21 lakh 41,320. So this is the technique for the local system. First comma 3 digits, then 2 digits 2. So this will be 3 2 2 3 2 2. But in international system, each and every time it will be 3 3 3 3. But local system 3 2 2 3 2 2. So now this one is the 3 crores 21 lakh 41,320. I think now this local system is clear to you. Now we will make a relation in between local and international system. My dear students, please let me know. Is it okay? There is now 130 students connected with us. Thank you so much. I think, is it okay? Now we will make a relation in between local and international system. হ্যাঁ, একজন একটু কমেন্টস করেছিল স্যার ক্লিয়ার না, একটু আরেকজন একটু জিজ্ঞেস করো, ইজ ইট নাও ওকে? স্যার ইটস ওকে নাও, থ্যাংক ইউ। Now is it okay? আমি আবার একটু বলছি, তোমাদের হয়তো অনেকেরই একটু প্রবলেম ছিল, তোমরা ক্লিয়ার হয়তো বোর্ডের কারণে দেখো নাই। আমাদের লোকাল সিস্টেমে কমা ইউজ করব আমরা 3 3 2 2। একেবারে সহজ সিস্টেম। প্রথম কমা হবে জাস্ট আফটার 3 ডিজিট, সেকেন্ড কমা এন্ড থার্ড কমা জাস্ট আফটার 2 ডিজিট। সো নাও 3 2 2 3 2 2। এখানে আমাদের প্রয়োজন হয়নি, বলে আমরা আরো একটা এখানে zero use করতে পারতাম। So now 1000 lakh crore 1000 lakh. So if we use here another zero, this one will be 3 2 2 3 2 2. So now this one is first comma just after 3 digit, that means 41,000. 41,000. Then second comma lakh 21 lakh. And then third comma for crore. So 3 crores 21 lakh 41,320. I think this is clear to you. Now we will make a relation in between local and international system. আমরা একটা রিলেশন তৈরি করব লোকাল সিস্টেম এবং ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমের মধ্যে। প্লিজ এনি মোর কমেন্টস? Please dear students, তোমরা যদি অন্য কোনো মেথড তোমাদের ভালো লাগে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে, নো প্রবলেম। আমি আবার একটু বলছি, আমার কাছে মনে হচ্ছে এই মেথডটি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ। জাস্ট 3 কমা, প্রথম কমাটি হচ্ছে 3 ডিজিট, দেন 2 ডিজিট, 3 2 2 3 2 2। আর তোমাদের যদি অন্য কোনো মেথড তোমাদের ভালো লাগে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে, নো প্রবলেম। ওকে, এখন আমরা একটা রিলেশন তৈরি করব, হাউ টু মেক এ রিলেশন ইন বিটুইন লোকাল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম। যেমন দেখো আমরা একটা নাম্বার লিখব, নাম্বার লেখার পরে কিভাবে স্টার্ট করতে পারি, লাইক if we write here the 0 0 0 0 0 and 0, I think this is the size is becoming large, and 0, this is the 1. So in international system, the international system
সিস্টেম আমরা এখানে কমা বসাবো, আর লোকাল সিস্টেমের কমাটি আমরা উপরে বসাবো লোকাল সিস্টেম। এখন আমরা এখান থেকে যদি আমরা কাউন্ট করি লোকাল সিস্টেম এবং ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম, তাহলে ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমে কমা হচ্ছে জাস্ট আফটার 3 ডিজিটস, এটি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমের কমা। এবার দেখো লোকাল সিস্টেম, ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমের কমা আমাদের এখানে কমপ্লিট, লোকাল সিস্টেমের কমাটি আমরা দিচ্ছি, খুব ভালো করে খেয়াল করবে। লোকাল সিস্টেমের কমা হচ্ছে জাস্ট আফটার 3 ডিজিটস, 3 ডিজিটস দেন 2 ডিজিটস। আমরা আবার একটু বলছি, ভালো করে তাকাও, লোকাল সিস্টেমের কমা হচ্ছে 3 ডিজিটস দেন 2 ডিজিটস, 3 2 2। এখানে আর নাম্বার নাই, এজন্য আমাদের কমা দিতে হচ্ছে না। The local system এ কমা হচ্ছে 3 2 2, international system এ কমা হচ্ছে 3 3 3 3, that means times table of 3। এখন দেখো যদি আমরা এটাকে ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমে বলি তাহলে এখানে কত হবে, the first comma for thousands, second comma for millions। So in international system this one is 1 million, this is 1 million, but in local system if we write here local system, this is now thousands, thousands, this one is lakh, and in international system this is same thousands, this comma for million। So in the local system, the first comma for thousand, second comma for lakh, that means this one is 10 lakh, and in international system this one is 1 million। So we can write here the relation in between them, 1 million equal 10 lakh। Making the relation is very easy system। আমরা সেম নাম্বারের মধ্যে লোকাল সিস্টেমের কমাটিকে আমরা উপরে ইউজ করব, আর ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমের কমাটিকে আমরা যদি নিচে ইউজ করি সেম নাম্বারের মধ্যে, we can identify this is 1 million in international system, this is the 10 lakh in local system, so that means 1 million equal 10 lakh। I think this is now clear to you, my dear students, is it clear to you please? আশা করি তোমাদের এখন কনসেপ্ট ক্লিয়ার। যদি তোমাদের আশা করি তোমাদের অনেকেরই এই সিস্টেমটা তোমাদের পছন্দ হয়েছে। দেখো আমরা সেম নাম্বারের মধ্যে লোকাল সিস্টেমের কমা ইউজ করব, ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমের কমা ইউজ করব। দেখো সেম নাম্বার থেকে we can identify 10 lakh, this is the local, and 1 million in international system। Yes, thank you so much। জাকির হোসেন আরিফ থেকে একজন বলছে স্যার কনসেপ্ট একেবারে ক্লিয়ার, এই টপিকটি অনেক স্টুডেন্টের কাছে একটু ডিফিকাল্ট। সিমিলারলি দেখো আমরা একটা বড় নাম্বার নিয়ে দেখাচ্ছি, ওকে আরেকটু বড় নাম্বার নিয়ে দেখাবো। তাহলে কিভাবে স্টার্ট করব, যেমন দেখো একটা নাম্বার নিচ্ছি আমরা 0, I think I should use here the red one, 0 0 0 0 0 0, and then 0 0, I think 1 2 3 1 2 3, and this is now first thousands, million, and 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, I think this is now 1। এখন এইটাতে যদি আমরা ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমে কমা ইউজ করি, দেখো ফার্স্ট কমা, সেকেন্ড কমা, থার্ড কমা। ইন ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমে কমা হচ্ছে সহজ, জাস্ট আফটার 3 ডিজিটস। তাহলে থাউজেন্ড, মিলিয়ন, বিলিয়নস, এটাকে আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমে ইউজ করি তাহলে this is now thousand, this is now thousands, the first second comma for million, million, third comma for billions, so this is 1 billions। now এখন দেখো লোকাল সিস্টেমে যদি আমরা কমা ইউজ করি, আমরা বলে আসছি 3 2 2, তাহলে ফার্স্ট কমা 3 then 2 2,
দেখো 322 আমি আবার একটু বলে আসি লোকাল সিস্টেমে কমা হচ্ছে উপরে লোকাল সিস্টেম 322 তাহলে যদি আমরা এখানে হিসাব করি দেখো তাহলে ফার্স্ট কমা 1000 সেকেন্ড কমা লাখ থার্ড কমা per crore so this is the 100 so in local system this one is 100 crore so now we can write here similarly 100 crore equal in local system this one 1 billion that means 1 billion in international system make the local digit comma this is now 100 crores so this is the relation এই রিলেশন তোমাদের পরীক্ষায় আসবে প্লিজ ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি তোমাদের যাদের কনসেপ্ট এখনো ক্লিয়ার না আশা করি আজকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে এই যে দেখো এইভাবে আমরা কার্ডের সিস্টেম ইউজ করে কিন্তু কাউন্ট করতে পারবো প্রথমে তুমি লোকাল নাম্বারে একটা ডিজিট এখানে লিখবে লেখার পরে নিচে তুমি সবার জন্য ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম ইউজ করবে সেম ডিজিটের মধ্যে তখন তোমাকে এখানে রিড আউট করতে পারবে সো আমরা সময় পাইলে আমরা সেই টপিকগুলো আরো একদিন ডিসকাস করব ইনশাআল্লাহ নাও আমরা আমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার সিমিলারলি ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দিস ওয়ান আমরা আরো একটি জিনিস এখানে নিয়ে আসছি 1 trillion similarly আমরা যদি এখানে লিখি 1 trillion equal 100 then 30 crore তাহলে এই তিনটে রিলেশন আমাদের মনে রাখতে হবে পরীক্ষার জন্য this is the first second the third এই রিলেশনগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে এখান থেকে আমাদের পরীক্ষায় এমসিকিউ আসবে সেম রিলেশনে সো আশা করি তোমাদের সবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার এখন আমি তোমাদের টপিকস বেস কথা বলবো এখন বলো আর কোন টপিকস ডিসকাস করব ফ্রম দ্য রাইট সাইড অল টপিকস গিভেন হিয়ার এখন তোমরা বলো যে এখান থেকে কোন টপিকস তোমাদের ডিসকাস করব যে টপিকসে তোমাদের জন্য ডিফিকাল্ট মনে করো যে স্যার আরো একটু প্র্যাকটিস করা দরকার আমরা এখান থেকে কথা বলবো প্লিজ লেট মি নো আমি আবার বলছি তোমাদের এমসিকিউ এর বাইরে আসবে না 1 থেকে 6 এই 6টি টপিকসের বাইরে তোমাদের এমসিকিউ আসবে না এক্সামে একজন জিজ্ঞেস করছিল স্যার প্লেস ভ্যালু আসবে কিনা প্লেস ভ্যালু যেটা আমাদের সিলেবাসে আছে 1.1 অবশ্যই এখান থেকে কোশ্চেন হবে শাহিনা সুলতানা আইডি থেকে একজন লিখেছিল স্যার এক্সামে এটা আসবে অবশ্যই আসবে হ্যাঁ ইয়েস টপিকস নাম্বার 3 একজন বলছিল স্যার হ্যাঁ অনেকেই কোশ্চেন করেছিল স্যার প্রাইম নাম্বার কম্পোজিট নাম্বার কো প্রাইম নাম্বার তাহলে আমরা এটা ইরেজ করে নিচ্ছি প্লিজ তোমরা সবাই একটু লিখে নাও যদি কারো লেখা না হয় একটু পরে তুমি আবার ভিডিওটি প্লে করে দেখে নিতে পারবে আমরা আমাদের টপিকসে চলে আসি যাদের লেখা কমপ্লিট হয়নি তুমি ভিডিওটি একটু পরে প্লে করে আবার দেখে নিবে আমরা একটু কুইকলি স্টার্ট করি দেখো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস হচ্ছে নাম্বার 3 class 6 class 7 class 8 class 9 10 each and every year you have to apply these topics prime number composite number co-prime number in exam hall এই টপিকস থেকে ক্লাস 6 এ কোশ্চেন হবে 7 এ কোশ্চেন হবে 8 এ কোশ্চেন হবে এবং 9 10 এ পরীক্ষায় কোশ্চেন হয় প্রাইম নাম্বার এবং কো-প্রাইম নাম্বার থেকে তাহলে আগে আমরা দেখতে হবে প্রাইম নাম্বারস দেখো কিছু নাম্বার আমি এখানে লিখি দা প্রাইম নাম্বারস prime numbers the 2 3 5 2 3 5 then 7 11 13 17 19 23 29 31 and so on এই নাম্বারগুলোর মধ্যে দেখো তো
মজার একটি বিষয়, এখানে 31, 37, 41, আমরা আরো দুইটি নাম্বার দেই, 37 then 41. Yes, I think 41 is not okay. আমরা এখানে আর কয়েকটা নাম্বার দিচ্ছি। This is the prime numbers. Now what is the definition of prime number? How we can identify this one? Okay, let me review this one. আমরা এখানে 8 একটি নাম্বার লিখব। দেখো তো 8 নাম্বারকে আমরা কি কি নাম্বার দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে পারি? 8 multiply 1, then 2 multiply 4, and then 2 multiply 4. তাহলে ফ্যাক্টরস আমরা যদি এখানে লিখি, ফ্যাক্টরস অফ 8, 8 এর যে ফ্যাক্টরস গুলো সেটি হচ্ছে 1, 2, 4 and 8. Factors of 8. Factors of 8 is 1, 2, 4, 8. এখন দেখো এই নাম্বারগুলোর মধ্যে যদি আমরা ফ্যাক্টরস বের করি, লাইক যে কোনো একটা নাম্বার নাও, 5, 1 multiply 5, আর একটি নাম্বার নাও 17, 1 multiply 17. দেখো 1 এবং ওই নাম্বার, the number there is no more factors except 1 or itself, like 23, 1 multiply 23. that means তাদের যদি ফ্যাক্টরস বের করি আমরা, factors of 23 equal 1, 23. So now if the numbers those who have only factors 1 and itself, the number is called prime number. আমি আবার একটু বলছি, যে নাম্বারগুলোর ফ্যাক্টরস হচ্ছে শুধুমাত্র ওই নাম্বার এবং 1, they are called prime number. The number whose factors is only 1 and itself, this number are called prime number. এখন দেখো 8 is not the prime number, 8 is composite number. দেখো 1 এবং itself এর বাহিরেও আরো দুটি ফ্যাক্টরস আছে এখানে, there are two more factors. তাহলে আমাদের 8 এর 1, 2, 3, 4 ফ্যাক্টরস। আমরা বলে আসছি যদি 1 এবং ওই নাম্বারের বাহিরে আর কোন ফ্যাক্টরস থাকে তখন আমরা তাকে বলবো কম্পোজিট নাম্বার। সো 8 is composite here because it has two factors, different factors like 2 and 4. যদি প্রাইম নাম্বার হয়, this is the prime number. এই প্রাইম নাম্বারগুলোর ফ্যাক্টরস হচ্ছে only 1 and itself, like the factors of 5 is 1 and 5, factors of 70 is 1 and 17. অর্থাৎ অন্য কোনো নাম্বার দিয়ে তুমি এদেরকে ডিভাইড করতে পারবে না, they are called prime numbers. We cannot divide them by any other number except itself or 1. I think this is clear. Please let me know. হ্যাঁ, সবাই বলছো স্যার 3 and 4 একটু ডিসকাস করেন। হ্যাঁ, আমি আবার একটু বলবো, প্লিজ অ্যাটেনশন। ইজ ইট ক্লিয়ার? মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্লিজ একটু বলো যে প্রাইম নাম্বারের কনসেপ্ট তোমাদের ক্লিয়ার কিনা। দ্য প্রাইম নাম্বার ইজ এ নাম্বার which is not divisible by any other number except itself or 1. Yes sir, thank you so much. I think স্যার প্লিজ নাম্বার 2 একজন একটু বলছিলে। হ্যাঁ, ফ্যাক্টরস দেখো এই যে আমাদের এখানেই তো আছে ফ্যাক্টরস কিভাবে বের করে। নাম্বার 2 দেখো, দিস ইজ দ্য টপিকস নাম্বার 3, এখান থেকে টপিকস নাম্বার 3 and 2 দেখো দ্য ফ্যাক্টরস অফ 8। তোমরা অনেকে প্রশ্ন করছো স্যার নাম্বার 2 দ্য ফ্যাক্টরস, আমি আগে এখানে আসি, ফ্যাক্টরস অফ 8 1, 2, 4 and 8, এইভাবে আমরা ফ্যাক্টরস বের করব। আমরা আরেকটি एग्जांपल দিচ্ছি, যেমন দেখো one more example like 12 is a number here, so 1 multiply 12, 2 multiply 6, 3 multiply 4, so
we can write here factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. দেখো এই যে এখান থেকে যে নাম্বারগুলো আসবে they all are the factors. তাহলে 12 এর যদি ফ্যাক্টরস বের করি 1 2 3 4 6 and 12, this means as the 12 is divisible by this divisor. They are called divisor. এদেরকে দিয়ে আমরা 12 কে ডিভাইড করতে পারবো. So factors of 12 is 1 2 3 4 6 and 12. I think the factors concept is clear now. Factors concept is clear now. Factors and prime number, composite number concept is clear. এই তিনটে টপিকস নিয়ে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? প্রাইম নাম্বার, কম্পোজিট নাম্বার এন্ড দ্য ফ্যাক্টরস। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা একটু কমেন্টস করো যে এই কম্পোজিট নাম্বার, প্রাইম নাম্বার এবং ফ্যাক্টরস এই তিনটে টপিকসের মধ্যে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা প্লিজ। তাহলে আমরা বলছি যেমন দেখো this is the 12 is composite number because it is divisible by others number except 1 and itself. 1 এবং itself এর বাইরে আর অনেকগুলো নাম্বার আছে যে নাম্বার দিয়ে 12 কে ডিভাইড করতে পারবো, কিন্তু এই যে দেখো 19 23 7, the number is only divisible by 1 and itself, not any other numbers. এইজন্য তারা হচ্ছে প্রাইম নাম্বার। আর কম্পোজিট নাম্বার হচ্ছে if the number is divisible by any other number except 1 and with 1 and itself, 1 এবং এর বাইরে অন্য কোন নাম্বার দিয়ে যদি ডিভাইড হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে বলবো কম্পোজিট নাম্বার। সো আই হোপ দিস কনসেপ্ট ইজ ক্লিয়ার। এখন আমরা যেখানে আসব প্রাইম ফ্যাক্টরস এবং কো-প্রাইম নাম্বার, এই দুটো টপিকস আমরা এখন আসব প্লিজ। I have no question. Thank you sir. No, এখন আমরা এর পরে আসি। এখন আসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিকস প্রাইম ফ্যাক্টরস এন্ড কো-প্রাইম নাম্বারস। ভালো করে খেয়াল করো, প্রাইম ফ্যাক্টরস এন্ড কো-প্রাইম নাম্বারস। আমরা একটা एग्जांपल দিয়ে দেখাচ্ছি। দেখো this is the topics number 2, prime factors। যেমন আমরা একটা 8 দিচ্ছি, দেখো 8 কে আমরা সবচেয়ে প্রাইম নাম্বার, তো প্রাইম নাম্বার গুলোকে আমরা আগে দেখাচ্ছি। দেখো সবচেয়ে প্রাইম নাম্বার হচ্ছে লোয়েস্ট প্রাইম নাম্বার হচ্ছে 2 দিয়ে ডিভাইড করব 4। अगेन 4 ইজ কম্পোজিট নাম্বার, এটাকে আমরা প্রাইম নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করব 2। তাহলে 8 if we convert 8 equal 2 multiply 2 multiply 2, this is called the prime factors. Convert a number into the prime factors. Convert a number into prime factors. এই টপিকসটা যদি কখনো আসে আমরা এখানে যে কোনো একটি নাম্বারকে তার প্রাইম নাম্বারে কনভার্ট করব। লাইক 81 ইজ এ নাম্বার, এটাকে আমরা প্রাইম নাম্বারে যদি কনভার্ট করি দিস ইজ ডিভিজিবল বাই 3 3 2 যা 6 and 3 7, this is now 3 9 3 and 3. So 81 will be 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. So convert a number into prime factors. আমরা যদি 81 কে প্রাইম নাম্বারে কনভার্ট করি, so 81 will be 3 multiply 3 multiply 3. আমরা এইখানে আমরা অ্যালজেব্রিক পার্টের মধ্যে আমরা সবাই জেনে আসছি এটাকে আমরা এই ফর্মে লিখতে পারবো 3 power 1 power 1 power 1 power 1, that means 3 to the power 4. 4 is the index, 3 is called here base. So আশা করি তোমাদের প্রাইম ফ্যাক্টরস কমপ্লিট। ইয়েস, এখন আমাদের নেক্সট টপিকস যেটি হচ্ছে আমাদের এরপরে আমরা কথা বলবো কো-প্রাইম। এখান থেকে কোশ্চেন আসবে 100%।
কোপ্রাইম নাম্বার। কোপ্রাইমের কনসেপ্ট তোমাদের ক্লিয়ার করতে হবে। হোয়াট ইজ কোপ্রাইম নাম্বার? আশা করি এই কনসেপ্টটি ক্লিয়ার। প্লিজ একটু লিখে নাও, যদি কারো লিখতে প্রবলেম হয় ভিডিওটি প্লে করে তোমরা দেখে নিবে। আমরা এখানে একটা एग्जांपल দিচ্ছি, দেখো। আই থিংক আমরা এখান থেকে একটু লিখে আসি 8, the factors of 8। আমরা আবার একটু factors of 8 equal 1, 2, 4, 8। Factors of 9 equal 1, 3, 9। There are no common factors except 1 in between 8 and 9. So 8 and 9, 8, so 8 and 9 is co-prime। আমি আবার একটু বলছি, কোপ্রাইম নাম্বার পেয়ার আকারে থাকবে, পেয়ার অর্ডার, দুটো নাম্বার একসাথে। they have no common factors except 1। দেখো, আশা করি কোপ্রাইম নাম্বারের কনসেপ্ট ক্লিয়ার। একটু সবাই ভালো করে দেখো, দা রেড সাইন। একটু ইন্টারনেটে প্রবলেম হচ্ছে হয়তো অনেকেরই, কিন্তু আমার এখান থেকে একটু ক্লিয়ার দেখাচ্ছে। যদি কারো কোনো প্রবলেম হয় তোমরা একটু পরে আবার ভিডিওটি প্লে করে দেখে নিবে লাইভের পরে, তখন তোমরা একটু পরিষ্কার দেখতে পারবে। হ্যাঁ, আমি একটু আবার বলছি নাম্বার এইখান থেকে দেখো, কোশ্চেনটা আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তোমাদের। This is now prime number এর কনসেপ্ট আমাদের আশা করি প্রাইম নাম্বার এবং একটা নাম্বারকে কনভার্ট করা, এই টপিকটি আই থিংক ইজ ক্লিয়ার টু ইউ। এখন দেখো, এখানে যদি আমরা কথা বলি, দেখো the factors of 8 and factors of 9। 8 এবং 9 এর ফ্যাক্টরস এর মধ্যে only one is common। There are no common factors except 1 in between 8 and 9। 8 এবং 9 এর মধ্যে কোনো কমন ফ্যাক্টরস নাই except 1। So 8 and 9 is called co-prime। তাহলে co-prime নাম্বার হচ্ছে পেয়ার অর্ডার। এখানে কম্পোজিটও হতে পারে, প্রাইম নাম্বারও হতে পারে, কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কমন ফ্যাক্টরস না থাকে except 1, they are called co-prime। So I think this is now clear। Please, any more comments? A topic number 2, number 3, one of the most important topics here। এখন দেখো, এইখানে ডিভিজিবিলিটি অনেকেই কমেন্ট করছে স্যার নাম্বার 4। এই টপিকটা সহজ ছিল। ইভেন নাম্বার ইজ অলওয়েজ ডিভিজিবল বাই 2। লাস্টে যদি ইভেন নাম্বার থাকে অর 0 থাকে, the number will be divisible by 2। If the sum of all digits is divisible by 3, then the whole number will be divisible by 3। If the last two digit is divisible by 4, then the whole number will be divisible by 4। If the last digit is 5 or 0, then the whole number will be divisible by 5। If the number is divisible by 2 and 3, then the whole number will be divisible by 6। If any number is divisible by 2 and 3, the number is divisible by 6। If the sum of all digits is divisible by 9, then the whole number will be divisible by 9। So I think এটা তো তোমাদের সবার জানা। আমরা এইটা নিয়ে আমি তোমাদের সাথে কথা বলেছিলাম আমার ক্লাসে। নিজে দেখো, যদি ইভেন নাম্বার হয়, ইভেন নাম্বার মিন্স লাস্ট ডিজিট উইল বি 0, 2, 4, 6, 8। এরকম যদি থাকে, the number is always divisible by 2।
সাম অফ অল ডিজিট, অনেক বড় একটা নাম্বার দিলাম, সবগুলো ডিজিটের সাম যদি 3 দিয়ে ডিভাইড হয় then the whole number will be divisible by 3. সো আমরা এই টপিকস গুলোতে আমরা কথা বলে আসছি। ওকে, আমরা একটা एग्जांपल দিয়ে দেখাচ্ছি, তোমাদের অনেকেরই কাছে একটু কনফিউজড হতে পারে। The topic is, দেখো একেবারে সিম্পল एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 7 8, অনেক বড় একটি নাম্বার। আমরা আজকে শিখে আসছি ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম। তাহলে ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম দিস ইজ international system में 3 common, so this is 12,345,678. এই নাম্বারটিকে যদি আমরা বলি is it divisible by 2? This is the topics number 4, the topics number 4, topic number 4. দেখো, is it divisible by 2? yes or no, তোমরা একটু आंसर দাও তো দেখি। Is there anyone? আমরা একটু টেস্ট করব। The last digit is 8. তোমরা একটু आंसर দাও, is it divisible by 2 3 4 5 6 and 9? This number, where is in the international system, this is 12,345,678. এই নাম্বারটি 2 দিয়ে ডিভাইড হবে কিনা, is it divisible by 2 3 4 5 6? আমরা এটা সাকসেসিভলি বের করব। প্লিজ লেট মি নো, তোমরা সবাই একটু কমেন্টস করে জানাও, is it possible? আই থিঙ্ক একটু মনে হয় ইন্টারনেটের প্রবলেম হচ্ছে, অনেকেই দেখি তোমাদের একটু কমেন্টস করছো। প্লিজ যদি কারো কোনো প্রবলেম হয়, আমি কন্টেন্টটি আবার আপলোড করব, ঠিক ক্লাসের আধা ঘন্টা পরেই তোমরা ইউটিউবে দেখতে পারবে ইনশাআল্লাহ। যদি কোথাও কোনো প্রবলেম হয় সেটি আমি কারেকশন করে দিব। ইয়েস, তোমরা অনেকে স্যার আই ডোন্ট নো হোয়াই হিয়ার। ইয়েস, ইজ ইট ডিভিজিবল বাই 2? দেখো, আমরা সবাই জানি যে ইভেন নাম্বার, the last digit is 8, last digit is 8, that is this one is even number, so this is divisible by 2. The sum of all digit, এখান থেকে আমরা হিসাব করে আসি। দেখো 15, 8 plus 5, এখান থেকে যদি আমরা হিসাব করি 8 plus 7, 8 plus 7 15, 15 plus 6 21, 21 plus 5 26, 26 plus 4 30, 30 plus 3 33, 33 plus 2 that is 33 plus 2 31. আমরা আবার একটু অ্যাড করে দেখি এখানে 8 plus 7 15, 21 21 26 26 and then 30 33 35 and 36. Sum of all digit is 36. So 36 is divisible by 3. The answer will be 12. So that means whole number will be divisible by 3. The sum of all digit is divisible by 3. That means the whole number will be divisible by 3. And for the condition of 4, the last two digit for the condition of 4, last two digit 78. If we try by 4, 4 ones are 4, this is 3 and 38, so 9 36 2.
the last two digit is not divisible by 4. The condition for 4, the last two digit is not divisible by 4, there is remainder 2. The last two digit is not divisible by 4, that means whole number is not divisible by 4. And number 5 condition is last digit should be 0 or 5. This is last digit is not 0 or 5, so this is not divisible by 5. The number is divisible by 2, the number is divisible by 3, that means the number is divisible by 6. 6 এর জন্য নতুন কোন ফর্মুলা না, if the number is divisible by both 2 and 3, the number will be divisible by 6. And the 9, the 9 is like as 3, 9 এবং 3 এর condition same, 9 এবং 3 এর জন্য same formula. The sum of all digits is divisible by 9, then the whole number is divisible by 9. তাহলে এই নাম্বারটি হচ্ছে 2 দিয়ে ডিভাইড হবে, 3 দিয়ে হবে, 6 দিয়ে হবে and 9 দিয়ে হবে, not divisible by 4 and 5. আশা করি তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার প্লিজ। হ্যাঁ, অনেকে একটু কমেন্ট করছে স্যার ইন্টারনেট একটু প্রবলেম হচ্ছে, আমি এই ক্লাসটি নেওয়ার পরে কন্টেন্টটি ইউটিউবে আপলোড করব, ঠিক তোমরা 20-25 মিনিট পরেই দেখতে পারবে ইনশাআল্লাহ। 2, 3, 6 and 9, থ্যাংক ইউ, ইজ ডিভিজিবল বাই, একজন একটু কমেন্টস করেছিলে, থ্যাংক ইউ সো মাচ সোনিয়া খালিদ আইডি থেকে, তোমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কমেন্ট করেছিলে, ইয়েস থ্যাংক ইউ, ইয়েস স্যার দিস ইজ ডিভিজিবল বাই 4, নো, the last two digit is not divisible, last two digit is not divisible by 4, so the whole number is not divisible by 4. তোমরা আমি অনেকেই দেখি যে তোমরা 3 এর এবং 9 এর কন্ডিশনটি 4, 5 এর জন্য অ্যাপ্লাই করো, নো, সবার জন্য কন্ডিশন ডিফারেন্ট। 2 এর জন্য হচ্ছে লাস্ট ডিজিট ইভেন নাম্বার অর 0, 3 এর জন্য কন্ডিশন হচ্ছে সাম অফ অল ডিজিট as like as 9, সাম অফ অল ডিজিট, 4 এর জন্য কন্ডিশন হচ্ছে লাস্ট টু ডিজিট, 5 এর জন্য কন্ডিশন হচ্ছে লাস্ট ডিজিট শুড বি 0 or 5, যদি সর্বশেষে 0 এবং 5 থাকে the number will be divisible by 5, 5 last digit should be 0 or 5, divisible by 4, last two digit if divisible by 4, then the whole number is divisible by 4. So this is the right answer. Any more question? Yes, there is 2 remainder. Yes, আমাদের দেখো last two digit 78, 78 কে যখন আমরা 2 দিয়ে ডিভাইড করব, 4 দিয়ে ডিভাইড করব, লাস্টে রিমাইন্ডার থাকবে 2, that means last two digit is not divisible by 4 because there is remainder 2, so whole number is not divisible by 4. Yes, yes, all clear, thank you so much. আমাদের আর কোন টপিকস নাই, তোমাদের এখন বলো আমি আর কোন টপিকসে কথা বলবো, তোমরা যেটি বলবে নাম্বার 6 থেকে কোশ্চেন আসবে একদম 100%, 100% ট্রু। এখন দেখো এই ফর্মুলার অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা ক্লাসেও দেখিয়েছিলাম নাম্বার 6, আমরা একটা एग्जांपल দিয়ে দেখাচ্ছি। সো আমরা কিভাবে দেখাচ্ছি দেখো, if topics last topic, this is the topic number 6, if the product of two numbers is 96 and their HCF is 8, then what will be their LCM? দেখি এই কোশ্চেন আনসার কে দিতে পারবে, নাম্বার এ, নাম্বার বি, number C and number D. This is now 96 minus 8,
there will be 88. 96 plus 8, there will be 100, 104, and another one, 96 divided by 8, 12, and 96 multiply 8. Which one is the correct answer here? Please, anyone? Yes, তোমরা অনেকেই আনসার ধরে ফেলছো। Yes, exactly correct answer 12. Thank you so much. তোমরা অনেকেই দেখে আমার কোশ্চেনের আগে তোমরা আনসার লিখেছিলে। Thank you. Yes, everyone you have done correctly. Thank you so much. আমি সবার নাম বলছি না। I think maximum student you have done this one is correctly. Just we have done this math by using this formula. HCF multiply LCM equal to product of two numbers. Like একজন দুইজন একটু কনফিউজড হতে পারে। আমরা কি জানি দেখো, HCF multiply LCM equals to product of two numbers. এই ফর্মুলা আমরা সবাই জানি। এই যে এখানে HCF multiply LCM product of two numbers. এখন দেখো HCF is 8, the LCM is unknown, and the product is given here 96. এখান থেকে যদি আমরা LCM বের করি, LCM 96, এই যে দেখো এখানে যদি কোনো নাম্বার মাল্টিপ্লাই আকারে থাকে, এটি এখানে আসলে আমাদের ডিভাইড হয়ে যাবে। Doing the divide, the answer is 12. তাহলে HCF আমাদের 8 হলে LCM হচ্ছে 12. The correct answer C. By using this formula, HCF multiply LCM equals to product of two numbers. এখন যদি আমি তোমাদেরকে বলি দুটো নাম্বারের HCF হচ্ছে 8, LCM হচ্ছে 12, তাহলে দুটি নাম্বারে মাল্টিপ্লাই কত? This one will be multiplication of HCF and LCM, that is the 96. আশা করি তোমাদের সবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার। প্লিজ লেট মি নো। আমাদের আর কোনো টপিক না থাকলে আমরা আজকে আর কথা বলবো না, প্লিজ। Yes, thank you, Mustafa. 12 answer. No sir, clear sir. Thank you so much. তোমরা অনেকেই বলছো স্যার, is it now okay? Board diagram, light, and everything sound. আচ্ছা, আর একজন বলছে স্যার নাম্বার 5. আচ্ছা, ওকে, লাস্ট টপিকস আমরা তো সবগুলোই ডিসকাস করে আসছি, অনলি দ্য 5। দেখো 5 থেকে যদি আমরা করে আসি এখানে টপিকস নাম্বার 5 দেখো, টপিকস নাম্বার 5। আমি কোশ্চেনটিকে ইরেজ করে নিব, তোমরা একটু দ্রুত লিখে নাও। যদি কারো কোনো কমপ্লিট না হয় পরে ভিডিওটি প্লে করে আবার দেখে নেবেন। ওকে, I think find the smallest and the greatest number. দেখো এখানে আমি তিনটা ডিজিট ইউজ করব, 1 2 3 4 0 and 5। এখান থেকে যদি আমরা স্মলেস্ট নাম্বার এবং গ্রেটেস্ট নাম্বার ইউজ করি তাহলে কি হবে? সবচেয়ে স্মলেস্ট নাম্বার হবে the smallest number, this is the smallest number I think, and the greatest number 5 4 3 2 1 0, this is the greatest number. আর এখান থেকে যদি আমরা স্মলেস্ট নাম্বারটা ইউজ করি, which one will be smallest number? 1 0 2 3 4 5, this is the smallest number. দেখো এই যে ডিজিট 1 2 3 4 5 6 ডিজিট ইউজ করে, this is the greatest number, this is the smallest number. এখন অনেক স্টুডেন্ট তোমরা এখানে ভুল করো, যখন লাস্ট ডিজিটটি 0 হয়, 0 কিন্তু এক্সট্রিম লেফট হবে না, এখানে আমরা বলি সিগনিফিক্যান্ট নাম্বার পাওয়া যাবে না। যখন 0 কে আমরা সবার আগে লিখব তখন 1 2 3 4 5 6 ডিজিটের সিগনিফিক্যান্ট নাম্বার পাওয়া যাবে না যদি 0, যেমন দেখো
30, এটা হচ্ছে 2 ডিজিটের নাম্বার। এখন তুমি যদি এখানে 03 লেখো, এটি কিন্তু 2 ডিজিটের নাম্বার হয়ে যাচ্ছে না, এটি 1 ডিজিটের নাম্বার। কারণ 0 যখন শুরুতেই থাকে তখন এটি সিগনিফিকেন্ট নাম্বার হবে না 2 ডিজিটের। এই জন্য যখন 0 থাকবে তাকে আমরা 1 ডিজিট পরে ইউজ করব। তাহলে সেকেন্ড স্মলেস্ট, যদি আমরা এখান থেকে হিসাব করি 0 and 1, the second smallest number in terms of 0 will be first. তাহলে এইভাবে আমরা লার্জেস্ট নাম্বার এবং স্মলেস্ট নাম্বার, the greatest one, the smallest one আইডেন্টিফাই করব। এখন তোমাদেরকে আমরা একটা টপিকস পড়িয়েছিলাম, find the greatest number of 2 digit which is divisible by 4 and 8. Find the smallest number of 2 digit which is divisible by 3 and 9. And another one example, আমরা আরেকটি एग्जांपल দিচ্ছি, find the smallest number, find the greatest number of 2 digit which is divisible by 3 and 4, and in every cases remainder will be 2. এইরকম আমরা যে বলছি না এখানে দেখো with condition, এরকম তোমাদের কন্ডিশন থাকবে। যেমন আমি একটা एग्जांपल দিয়ে দেখাচ্ছি যেটা আমরা এর আগের ক্লাসে দেখিয়েছিলাম। The greatest number of 2 digit, the greatest, একটা एग्जांपल দিয়ে আমরা দেখাচ্ছি, find the greatest number of 2 digit which is divisible by 4 and 8. দেখি এই কোশ্চেনটি কে आंसर করতে পারবে প্লিজ। এখানে आंसर কি হবে দেখি, সবার আগে কে आंसर করতে পারবে প্লিজ, এনিওয়ান? চ্যাপ্টার 4 থেকে কি এমসিকিউ আসবে সেটা আমরা এর আগে দুটো ক্লাসে বলেছিলাম। আমরা আজকে আমাদের কমিটমেন্ট ছিল আমরা শুধু আজকে এক্সারসাইজ 1.1 থেকে 1.3 ডিসকাস করব। আমাদের এর আগের যে 3টি ক্লাস নিয়েছিলাম এখানে আমাদের 4.1, 4.2 থেকে আমরা টপিকসগুলো ডিসকাস করেছি। Yes, একজন একটু কমেন্ট করেছে স্যার this one will be 96. The highest number of 2 digit is 96. Highest number of 2 digit is 96 which is divisible by 4 and 8. Is it divisible by 4? Yes. Is it divisible by 8? Yes. So এই যে 96 কিভাবে আসলো এটা কিন্তু আমরা 1.3 যখন ম্যাথগুলো করিয়েছিলাম আমরা সেম টপিকস আমরা এখানে কথা বলেছিলাম যে এখান থেকে আমাদের গ্রেটেস্ট যখন থাকবে তখন আমরা তাদের এসসিএফ বের করব, দেন হাইয়েস্ট নাম্বারটিকে আমরা সেখানে ইনক্লুড করব। The find the greatest number of 2 digit, so greatest যখন থাকবে এদের এসসিএফ আগে আসবে, এসসিএফ হবে 4। এখন 2 ডিজিটের ম্যাক্সিমাম নাম্বার হচ্ছে 99। 99 টাকে ইউজ করে আমরা এখানে কিভাবে 96 আসবে। So this is the greatest number, answer is 96, which is the greatest number of 2 digits which is divisible by 4 and 8. This is the 96. হ্যাঁ, তোমরা যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে 1.3 এর টপিকসটা আবার একটু দেখে নিবে। The smallest number, the greatest number, the large number, the highest number, এই টপিকসগুলো আমাদের হবে এসসিএফ। সরি, the smallest number, the shortest number, the reduced from, the minimum number, এগুলোর সময় আমরা এলসিএম ইউজ করব। The highest number, maximum number,
গ্রেটেস্ট নাম্বার, লার্জ নাম্বার, এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা HCF ইউজ করব। ইয়েস, দিস ইজ দ্য 96 অ্যান্ড নাও আই থিঙ্ক দিস ইজ নাও ক্লিয়ার। সো আমি আশা করছি তোমাদের পরীক্ষা খুবই ভালো হবে, খুব টেনশনের কোনো কিছু নাই। আমাদের টপিক, আমরা যে টপিকসগুলো ডিসকাস করেছিলাম এর মধ্যে থেকে কোশ্চেন হবে। যে লোকাল সিস্টেম, ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমের মধ্যে রিলেশনশিপ বের করা, প্রাইম নাম্বার বের করা, কম্পোজিট নাম্বার বের করা, একটা নাম্বার দিয়ে বলবো সেটা 3 দিয়ে ডিভাইড হচ্ছে কিনা, অথবা এটার সাথে কত অ্যাড করলে 3 ডিভাইড হবে। সো এই যে সেম টপিকস এর উপরে কোশ্চেনগুলো ইনশাআল্লাহ হবে। আশা করি তোমরা সবাই ভালো করতে পারবে। সো তোমাদের আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে, আমরা আজকের ক্লাসটি আর বেশি কন্টিনিউ করব না। সো দিস ইজ দ্য লাস্ট ক্লাস জাস্ট আফটার এক্সাম। আশা করি খুব ভালো করে তোমরা তোমাদের রিভাইজ দিবে। এরপরেও যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকে তোমরা অবশ্যই আমার নম্বরে কল করবে, বলবে স্যার আমি এই টপিকসটি পাচ্ছি না, বা এই টপিকসটি কখন নিয়েছেন, আমি খুব কনসেপ্ট আমার ক্লিয়ার না, আমি যতটুকু পসিবল হয় আমি হেল্প করব ইনশাআল্লাহ। সবার আশা করি পরীক্ষা ভালো হবে। আমি আশা করব ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট যাতে তোমাদের নাম্বার মোর দ্যান 20 থাকে আউট অফ 25 ইনশাআল্লাহ। এনি মোর কোশ্চেন? বেস্ট অফ লাক অবশ্যই। এনি মোর কোশ্চেন? ভয়ের কিছু নাই, ম্যাথস আশা করি তোমরা সবাই ম্যাক্সিমাম নাম্বার পাবে। বেস্ট অফ লাক এভরিওয়ান এন্ড উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। হ্যাঁ, তোমরা যারা বলছিলে স্যার ইন্টারনেটে একটু প্রবলেম ছিল, আমি কন্টেন্টটি এখনই ইউটিউবে আপলোড করব, তোমরা 20 মিনিট পরে যদি দরকার হয় তোমরা কন্টেন্টটি আবার দেখে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। Okay, my dear students, if you have no more questions, so please see again within the just after exam. আমাদের আশা করি ম্যাথের যেহেতু আর কোনো ক্লাস নাই, অন্যান্য সাবজেক্টে যখন তোমাদের পরীক্ষা কমপ্লিট হবে, নতুন রুটিনে নতুন সিলেবাস আবার তোমাদের সাথে কথা হবে। So dear students, and thank you so much for please see again within the next class and wish you all the best. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Don't forget to subscribe Triangular Kamal and wish you all the best.